Texas homeowners, if you're tired of paying too much money for electricity and have a history of paying your bills on time, then you can. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Prabhuji and Mother, and Pranam. All glory to Srila Prabhupada and Guru Maharaj. Thank you very much for joining. Let us begin with Mangalacharana prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ukankaroti Vachalam Pangam Langayate Girim Yatkripatamaham Mande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Misharam. I'm just sharing 1 second. So ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఇప్పటివరకు 6 మార్నింగ్ వాక్స్ లో చెప్పినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాద ఆల్ ద డిస్కషన్స్ ఇన్ 6 మార్నింగ్ వాక్స్. సో ఈ రోజు 7th మార్నింగ్ వాక్ నుంచి అవుదాము. లెట్ మీ షేర్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. అందరం కలిసి చదువుతున్నాం. ఇది సేవ, అందరం కలిసి చేస్తున్నాం. యా sharing. Okay, desktop all available with this. Yes, 7th one directly will jump there. Yeah, 6th this one. Yeah, 7th morning walk. Let me expand. Right. Yeah, help yourself, mother. Is 7th morning walk, May 8th, 1973. Recorded on May 8th, 1973 on the shores of Pacific Ocean near Los Angeles. Srila Prabhupada is accompanied by Dr. Singh and other students. Yeah. Chadar mother is okar Telugu, okar English. Hare Krishna Prabhu. Can I read English? Yes, great. Yes. ఇప్పుడు క్యారెక్టర్లు అనేది మీరే చదవండి మాత. ఇట్స్ ఓకే. మీ టోన్ చేంజ్ చేసి మీరే డాక్టర్ సింగ్, మీరే బ్రహ్మానందం, మీరే శ్రీల ప్రభుపాద, ఎవ్రీవన్, ఆల్ క్యారెక్టర్స్ మీరే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చదవండి. Okay. Srila Prabhupada.
Natural phenomena such as the law of gravity or weightlessness are Achintya Title Shakti, కూడా చదవండి. The cheaters and the the cheated. teachers and the cheated. Srila Prabhupada. Natural phenomena such as the law of gravity or weightlessness are Achintya Shakti, inconceivable energies, and real science means to understand this Achintya Shakti. To observe a chain of events only from a point in time is unscientific and gives only incomplete knowledge. We must know where things begin. If we carry our investigation far enough, we will find that the origin of nature is Achintya Shakti. For example, with brain, brush, color, and color, we can paint a flower, but we cannot conceive how vegetation throughout the whole earth is automatically growing and fructifying. We can explain the painted flower, but we cannot explain the real flower. Scientists actually cannot explain the biological growth. They simply juggle words like molecule and chromosome, but they cannot actually explain the phenomena. The essential fault of the so-called scientists is that they have adopted the inductive process to arrive at their conclusion. For example, if a scientist wants to determine by the inductive process whether or not a man is mortal, he must study every man to discover if some or one of them may be immortal. The scientists say, I cannot accept the proposition that all are mortal. There may be some men who are immortal. I have not seen every man. Therefore, how can I accept that man is mortal? This is called the inductive process. And the deductive process means that your father, your teacher, or your guru says that man is mortal and you accept it. Dr. Singh. So there is an ascending process of gaining knowledge and the descending process. Yes, the ascending process will never be successful because it relies on the information gathered through the senses, and the senses are imperfect. So we accept the descending process. God cannot be known by inductive process. Therefore, he is called Adakshaja, which means unknowable by direct perception. The scientists say that there is no God because they are trying to understand him by direct perception. But he is Adakshaja. Therefore, the scientists are ignorant of God because they are missing the meaning of knowing him. In order to understand transcendental science, one must approach a bona fide spiritual master, hear from him submissively, and render service to him. Lord Krishna explains in Bhagavad Gita 4.34, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. My Guru Maharaja once said, the modern world is a society of cheaters and the cheated. Unfortunately, the cheated are eulogizing the cheaters, and the small cheaters are worshipping the great cheaters. Suppose a flock of asses come and eulogize me saying, oh, you are Jagat Guru. What is the value of their praise? But if a gentleman or learned man gives praise, his words have some value. Generally, however, the persons who are praising are and those who are being praised are both ignorant. As the Vedas put it, samtusta purusha pasu. And a big animal is being praised by a small animal. Yeah. Samstutaha purusha pashuhu. A big animal is being praised by a small animal. Srila Prabhupada తిడుతున్నాడు. Adokshaja. It's two parts. In this description, two process mentioned. Inductive process and deductive process. Which one is better? Which one is deductive process? దానికి తెలుగులో సంస్కృతంలో ఒక వర్డ్ ఉంది మాతాజీ, తెలుసా మీకు మాతాజీ? ఆరోహణ పంథ అవరోహణ పంథ. ఆరోహణ పంథ అవరోహణ పంథ. ఇండక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ డిడక్టివ్ ప్రాసెస్. సో డిడక్టివ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ డిడక్టివ్ ప్రాసెస్? ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు శ్రీ ప్రభుపాద? Understanding knowledge from guru or father or
like that. Bonafide representative. Bonafide representation. Yes. Yeah. And this is a problem. Adokshaja. Krishna's another name is Adokshaja. Akshaja అంటే తెలుసా మాతాజీ ఎవరికన్నా? మాతాజీ అక్షజ, అక్షజ, అక్షల అంటే అంటే కళ్ళు అంతే కదా. Yes. అక్షర రైట్. మన Yes, కళ్ళతో sir. చూస్తాం కదా. Akshay's colour. అంటే కొంతమందికి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, దేవుడిని మీరు అందరూ చేస్తారు కదా, చూపి దేవుడు అంటారు. అరే చూపించడానికి నీ కళ్ళు సరిపోరు నాయన, రైట్. అదోక్షజ విచ్ కెనాట్ సీ త్రూ అవర్ డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్. మన కళ్ళకు ఆ శక్తి లేదు, రైట్. అర్జునుడే చూడలేకపోయింది, రైట్. ఇక్కడ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ లో అంత మల్టీ గైగాంటిక్ ఫామ్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ లెక్కలేనటువంటి హెడ్స్, మౌత్స్, ఆల్ క్రియేషన్స్ కమింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ గోయింగ్ అవుట్, ఫైర్, ఇన్కన్సీవబుల్, చూడలేకపోయాడు ఆ కళ్ళతో. సో అందుకే భగవంతునికి అదో పేరు అదోక్షజుడు, అన్నోయబుల్ బై డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్. అట్లా చూడడం సాధ్యపడదు, కాకపోతే హియరింగ్ ద్వారా చూడొచ్చు అనమాట. ఈ రోజు మేము నిన్న మార్నింగ్ ఈరోజు కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నాయి. సో ఈరోజు మార్నింగ్ ఇన్ ఇండియా టైంలో మార్నింగ్ లో మేము చదివినాం, రైట్. ఎవరు? రుక్మిణీదేవి ప్రేయర్లో వస్తుంది అనమాట. ఏముంటుంది? తను వినడం ద్వారా భగవంతుని చూసింది, ఒక బ్రాహ్మణుని ద్వారా వినడం ద్వారా భగవంతుని చూసింది, దృశ్య రూపాన్ని మెడిటేట్ చేసుకుంది, ఇంకా దేవుని పొందాలనుకుంది రుక్మిణీదేవి. అంటే హియరింగ్ ద్వారా చూడొచ్చు అనమాట, అది ప్రాసెస్ అది. సో బ్లంట్ సెన్సెస్, ఒక మన తెలుగులో వర్డ్ ఉంది కదా, బ్లంట్ సెన్సెస్ దరిద్రం. మనకి సాధ్యపడదు అసలు. భగవంతుని యొక్క అచింత్య శక్తి, ఇలా అదే చెప్తున్నారు కదా, అచింత్య శక్తి, రైట్. ఇన్కన్సీవబుల్ పొటెన్సీ అది. అందుకే శిల ప్రభుపాద ప్రతిసారి చాలా క్లియర్ గా చెప్తాను అనమాట. We have to follow the Guru and the orders of Guru and apply in our life, then everything will be revealed. గురువు ఏం చెప్తారు? గురువు ఎవరు? శుద్ధ భక్తుడు. కృష్ణాస్ ప్యూరిటీ, కృష్ణాస్ ప్యూర్ డివోటీ. ప్యూర్ డివోటీ ఏం చేస్తారు? ఆల్వేస్ ఎంగేజ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది లార్డ్. అందుకే ఆ నాలెడ్జ్ పర్ఫెక్ట్. తెలుగులో ఎవరు చదువుతారు మాతాజీ? దిస్ ఇస్ సెవెంత్ 7వ ఉదయ వ్యాఖ్యానం. నేను చదువుతా ప్రభు. చదవండి. వంచకులు, వంచితులు. శ్రీ ప్రభుపాదులు స్వాభావికమైన భూమ్యాకర్షణ శక్తి లేదా భారరహిత్యం అనేవి అచింత్య శక్తులు. అచింత్య శక్తిని తెలుసుకునేది సరైన విజ్ఞానం. కొన్ని సంఘటనల పరంపరను మధ్యలో ఎక్కడో ప్రారంభించి పరిశీలిస్తే అది శాస్త్రీయ పద్ధతి కాదు, అది పరిపూర్ణ విజ్ఞానం కాదు. ప్రారంభం ఎక్కడో తెలుసుకోవాలి. లోతుగా పరిశీలిస్తే ప్రకృతికి మూలమైనది అచింత్య శక్తి అని తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు ఒక విషయాన్ని తీసుకోండి. బుద్ధి కుంచే రంగులతో మనం ఒక పువ్వు బొమ్మను చిత్రించగలం, కానీ భూమిపైన మొక్కలు వాటంతట అవే ఎలా పెరిగి ఫలిస్తున్నాయో మనం ఊహించలేము. మనం చిత్రించిన పుష్పాన్ని గురించి వివరించగలమే గాని ప్రకృతి జన్యమైన వాస్తవ పుష్పాలని గురించి వివరించలేము. జీవశక్తి యొక్క వృద్ధిని గురించి శాస్త్రజ్ఞులు వివరించలేరు. అణువు అని, క్రోమోజోమ్ అని మాటలతో గారడీ చేస్తారు, అంతేకాని ప్రధానమైన అద్భుత విషయాన్ని గురించి వివరించలేరు. ఏ విషయాన్నైనా నిర్ధారించి చెప్పడానికి ఈ శాస్త్రజ్ఞులు అనుమాన ప్రమాణం పైన ఆధారపడతారు. అది వారు చేసే పెద్ద తప్పు. ఒక ఉదాహరణకు చూడండి. మానవుడికి మృత్యు ఉందా లేదా అనే విషయం ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు అనుమాన ప్రమాణ పద్ధతి ద్వారా తెలుసుకోవాలంటే మానవులందరినీ విచారించి చూసి కదా తెలుసుకోవాల్సింది. అందరినీ చూడకపోతే వారిలో ఎవరైనా శాశ్వతంగా జీవించేవారు ఉంటారేమో. అప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులు ఏమంటారు? మానవులు మరణిస్తారంటే మేము నమ్మము. కొందరైనా శాశ్వతంగా జీవించే వారు ఉండొచ్చు. మేము ఇంకా అందరినీ పరిశీలించలేదు కనుక మానవులందరూ నశిస్తారని దాన్ని మేము అంగీకరించము అని అంటారు. అది అనుమాన ప్రమాణ విధానం. అయితే శబ్ద ప్రమాణం అని మరొక పద్ధతి కలదు. అది మీ తండ్రి గాని గురువు గాని మానవుడు మరణిస్తాడు అని చెబితే మీరు దానిని అంగీకరించడం.
డాక్టర్ సింగ్. అంటే విజ్ఞానార్జనకు ఆరోహణ, అవరోహణ అనే 2 పద్ధతులు ఉన్నాయన్నమాట. శిల ప్రభుపాదులు ఆ ఆరోహణ పద్ధతి ఎప్పుడూ విజయవంతం కాదు. జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా సేకరించిన సమాచారం పైన అది ఆధారపడి ఉండడమే దానికి కారణం. జ్ఞానేంద్రియాలు భౌతికమైనవి కనుక అవి సమగ్రమైనవి కావు. కాబట్టి మనం అవరోహణ విధానాన్ని అనుసరిస్తాము. ఆరోహణ విధానంలో భగవంతుడిని తెలుసుకోలేము. అందుకే ఆయనను అతోక్షజుడు అంటారు. అంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ద్వారా తెలుసుకోదగిన వాడు కాదు అని భావం. శాస్త్రజ్ఞులు భగవంతుని ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కనుక వారికి కనబడడం లేదు. కాబట్టి వారు భగవంతుడు లేడంటారు. కానీ ఆయన అధోక్షజుడు. భగవంతుని చూచి విధానం వారికి తెలియదు. అందుకే వారికి కనబడడం లేదు. దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి విద్య తెలిసిన ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని చేరి వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించి అతని ద్వారా విషయం తెలుసుకొని అతనికి సేవ చేయాలి. ఆ విషయాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 4th chapter 34 శ్లోకాలు ఇలా వివరించారు. తత్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా. నా గురుదేవులు పరమ పూజ్య శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి ఇలా తెలిపారు. ఈనాటి సమాజం పూర్తిగా మోసగించే వారితోనూ మోసగించబడే వారితోనూ నిండి ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు మోసపోయిన వాళ్ళే మోసగించిన వాళ్ళను స్తుతిస్తున్నారు. ఒక చిన్న మోసగాడు ఒక పెద్ద మోసగాడిని పూజిస్తున్నాడు. ఒక గాడిదల గుంపు వచ్చి నన్ను జగద్గురువుగా స్తోత్రం చేస్తే దానికి విలువేముంటుంది? ఏమీ ఉండదు. అయితే విద్యావంతులైన పెద్దలు స్తుతిస్తే దానికి విలువ ఉంటుంది. నిజానికి స్తుతించేవారు స్తుతించబడే ఇరుపక్షాల వారు అజ్ఞానులే. ఈ విషయంలో భాగవతంలో సంస్తుతః పురుషః పశువు, పెద్ద జంతువు చిన్న జంతువు చేత స్తుతించబడుతుందని చెప్పబడింది. హరే కృష్ణ. దీంట్లో 4.34 చెప్పాడు చూడండి. అంటే అవరోహణ విధానం. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేశందితే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. ఏం చెప్తున్నారు ఆ శ్లోకంలో? భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. తత్వదర్శి అంటే నా గురించి తెలుసుకున్న వాడి దగ్గరికి వెళ్తే మీకు నా దగ్గర ఎట్లా రావాలో చెప్తారు. వాళ్ళ దగ్గర ఎట్లా ఏం చేయాలి? వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మన ప్రశ్నలను, మన సందేహాలు, మన క్వశ్చన్స్ ఏమున్నా వాళ్ళ దగ్గర అడిగి తెలుసుకొని హంబుల్ మూడ్, వినయపూర్వకంగా, శ్రద్ధతో, ఆ గురువు పట్ల గౌరవంతో అడిగితే ఆ గురువు ఇచ్చే జ్ఞానం ద్వారా మనలో భక్తి బీజం మొదలవుతుంది. ఆ భక్తి అతని సేవల ద్వారా పరిప్రశ్నేన సేవయ, పరిప్రశ్న అండ్ సేవ, అడగాలి, తెలుసుకోవాలి అండ్ సేవ చేయాలి ఆ గురువుకి, ఆ స్పిరిచువల్ మాస్టర్కి. దెన్ నాలెడ్జ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రివీల్డ్. ఇది అవరోహణ విధానం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదన్నీ టెక్నికల్ టాపిక్స్. అవరోహణ విధానం ఇది. ఆరోహణ విధానం అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు చెప్పారు. జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి మనకు చెప్పండి మాతాజీ? మనకేంటి? నాలెడ్జ్ అక్వైరింగ్ సెన్సెస్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకు? ఎస్, నాలెడ్జ్ అక్వైరింగ్ సెన్స్. చెప్పండి ఏంటి మాతాజీ? ఐస్, ఇయర్స్, స్కిన్, టంగ్ అండ్ స్మెల్. దాని ద్వారా మనకి నాలెడ్జ్, వి పర్సీవ్ ద నాలెడ్జ్, రైట్? ఆ సెన్సెస్ ద్వారా. సో ఏది ఆరోహణ ఇది రాంగ్ మెథడ్ అంటున్నారు. సెన్సెస్ డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ మనకు ఆ కెపాసిటీ లేదు. భగవంతుడు అనంతమైన శక్తి. సో వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ విత్ అవర్ బ్లంట్ సెన్సెస్. అందుకే ఈ సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. గురు శిష్య పరంపర అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. దాని ద్వారా నాలెడ్జ్ పర్ఫెక్ట్ అన్నమాట. ఎస్, యా, రైట్. ఇంకొక సెక్షన్ వెళ్దాము. కంపాషన్. ఎవరు చదువుతారు మాతాజీ? సంయుక్త మాతాజీ. తెలుగు ముందే చెప్పండి. తెలుగు ఎవరు చదువుతారు? ఓకే, చదవండి. సంయుక్త ఇంగ్లీష్. కంపాషన్. Compassion. Srila Prabhupada. The law is cheating, medical science is cheating, and the government is cheating. Top government officials are charged with taking bribes.
If the governor takes bribes and the constable takes bribes, then where is the good society? People elect their leader who promises them happiness. But since that happiness is Maya or illusion, he can never deliver it, and society simply becomes filled with cheaters. Since people are actually after this illusory happiness, however, they continue to elect such unscrupulous leaders time and time again. The position of Vaishnava 10 is to take compassion of all these ignorant people. The great Vaishnava Prahlad Maharaja once prayed to the Lord, "My Lord, as far as I am concerned, I have no problems. My consciousness is always observed in your very powerful transcendental activities, and therefore I have understood things clearly. But I am deeply concerned for these rascals who are engaged in activities for illusory happiness." A Vaishnava thinks only about how people can become happy. He knows that they are vainly searching after something that will never come to be. For 50 or 60 years, people search after illusory happiness, but they must die without completing the work and without knowing what will happen after death. Actually, their position is like that of an animal, because an animal also does not know what happens to him after death. The animal does not know the value of life nor why he has come here. By the influence of Maya, he simply eats, sleeps, mates, defends, and dies. That's all. Throughout their lives, the ignorant animals and the animalistic men greatly endeavor to do these five things only: eat, sleep, mate, defend, and die. Therefore, the business of a Vaishnava is to instruct people that God exists, that we are his servants, and that we can enjoy an eternally blissful life serving him and developing our love for him. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. చాలా అంటే ఫస్ట్ టైం చదివితే భలే అనిపిస్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి. Therefore, the business of a Vaishnava is to instruct people that God exists, that we are his servants. Next statement చూడండి. And that we can enjoy an eternally blissful life serving him and developing our love for him. ఎంత చాలా చక్కగా ఫస్ట్ టైం అయినప్పుడు ఇంకా ఎవరైతే సిన్సియర్ డివోటీ మనసుతో ఉండడానికి అదే బాగా చెప్పాడు, మనం తెలుసుకోవాలనే అది అది స్టార్ట్ అవుతుంది. మొత్తం ఉన్నదని తెలియదు కదా మాతది. We have to surrender, Prabhuji. అదే ఎస్ that's the thing, surrendering through Guru's order, Guru's instructions, and it's for our eternal benefit. When we surrender to a Guru means it's for our eternal benefit. That's it. Give this one life to Krishna, go back to Godhead, and what happens there? We can enjoy an eternally blissful life serving him, developing our love for him. అంటే ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది ఎటర్నల్ ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎట్లా? బై ప్రాసెసింగ్. మనకు మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ABCDE అంతే. అది చేస్తే మనం ఆ కాన్షియస్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళే అక్కడికి వెళ్తారు. అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా 24 hours సతతం ఆ కాన్షియస్నెస్ వచ్చినప్పుడే ఇంకా దిస్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ప్లేస్. కృష్ణ నోస్ దట్ ఎస్ ఈజ్ నౌ రెడీ. ఈ ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసిండు ఈ డివోటీ, నేను తీసుకెళ్ళిపోతా. అది మీకు మనం చాలాసార్లు చదువుతాం కదా మాది ఇల్యూజరీ హ్యాపీనెస్. ఎవరైనా చెప్తారా మాది వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇల్యూజరీ హ్యాపీనెస్? అసలు ఇల్యూజన్ అంటే ఏంది? Maya, Prabhuji, material things. Something which is not real, but we feel real. Our body is nenu. ఇల్యూజరీ హ్యాపీనెస్ అంటే అది నిజమైన హ్యాపీనెస్ లానే అనిపిస్తుంది. అది నిజమైన హ్యాపీనెస్ లానే అనిపిస్తుంది అని కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉదాహరణ, రోడ్డు మీద మనకు చీకట్లో ఒక తాడుని చూసి మనం భ్రమపడతాం కదా, అదేదో పాము ఇంకేదో అనుకుంటాం. అదొకటి. అంటే మన సెన్సెస్ ఏమైతాయంటే మనల్ని ఒక మోహంలోకి, ఒక భ్రమలోకి తీసుకెళ్తాయి అనమాట. అంటే ఈ హ్యాపీనెస్ టెంపరీ హ్యాపీనెస్ ఏదైనా కూడా, ఎంత పెద్ద అయినా కూడా, మెటీరియల్గా బ్రహ్మలోకంలో కూడా, స్వర్గలోకంలో కూడా, ఇంద్రలోకంలో కూడా టెంపరీ హ్యాపీనెస్. అక్కడ ఇటర్నల్ హ్యాపీనెస్ లేదు. ఇటర్నల్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కృష్ణుని దగ్గర ఉంటుంది. అది పర్మనెంట్ గా. గోలో బృందావనం, వైష్ణవ, వైకుంఠ ప్లానెట్స్, రైట్? సో ఇల్యూజరీ మనం ఎన్నోసార్లు వింటాం. అంటే మాయా విచ్ ఈజ్ నాట్. అంటే ఆ హ్యాపీనెస్ మంది కాదు. 10 నిమిషాల ఆనందము, కొన్ని రోజుల ఆనందము, ఎప్పటికి ఉండదు ఆ ఆనందము. అది ఇల్యూజరీ హ్యాపీనెస్. దానికోసం ఇదంతా చేస్తాం అనేది
ఈ ప్రభుపాద ఎట్లా రాసింది, ఈట్ స్లీప్ మేట్ డిఫెండ్ డై, ఆహార నిద్ర భయం అయితే నంచ సామాన్యమేతం పశుభీనరానం. ఇది అదే ఇక్కడ రాసింది అదే పది తిట్టడం ఒక రకంగా. సంస్థుత పురుష పశువు, 4-legged మ్యాన్ ఈజ్ ఏ 2-legged animal. శిల ప్రభుపాద ఇక్కడ రాస్తాడు. If they cannot utilize for the Krishna service, they're wasting their life, suiciding. Whatever they get this human form of life, they're suiciding their life. Human form of life is very rare. Utilize for Krishna service. చదవండి మాత మానస తెలుగు. దయ. శీల ప్రభుపాదులు. న్యాయ విభాగం మోసం చేస్తుంది, వైద్య విభాగం మోసం చేస్తుంది, ప్రభుత్వమే మోసం చేస్తుంది. అత్యున్నత స్థానాలలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే లంచాలు తీసుకున్నట్లుగా అభియోగాలున్నాయి. మంత్రి దగ్గర నుండి రక్షక భటుడు వరకు అందరూ లంచగొండులే అయినప్పుడు మంచి సమాజం ఎక్కడుంటుంది? మిమ్మల్ని సుఖపెడతాము అని వాగ్దానం చేసిన వారినే జనం ఎన్నుకుంటున్నారు. కానీ ఆ ఎన్నుకోబడిన వారు తమ వాగ్దానాల మేరకు ప్రజలకు ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు. ఈ లోకంలో సుఖం అనేది భ్రమ మాత్రమే. సమాజం అంతా మోసగాళ్లతో నిండిపోయింది. అయినా జనం యథార్థ సుఖాన్ని కాకుండా భ్రాంతి లాంటి సుఖాన్నే కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి తమను మోసగించిన వాళ్ళనే తిరిగి ఎన్నుకుంటున్నారు. అందరూ అజ్ఞానులే. అలాంటి అజ్ఞానుల పట్ల విష్ణు భక్తులు ఎప్పుడూ దయను కలిగి ఉంటారు. మహావిష్ణు భక్తుడైన ప్రహ్లాదుడు భగవంతుని ఒక్కసారి ఇలా ప్రార్థిస్తున్నాడు: ఓ ప్రభు, నాకు ఎటువంటి సమస్యలు లేవు. నా మనసు ఎప్పుడు నీ దివ్యలీలలో వినోదిస్తూ ఆనంద నిమగ్నమై ఉంది. కాబట్టి నాకు సమస్తము స్పష్టంగా అవగతమైనది. కానీ సుఖం అనుకుంటే ఈ భ్రమలో మునిగిపోయిన అజ్ఞానుల విషయమే నన్ను కలవరపరుస్తుంది. వైష్ణవుడు ఎప్పుడు ప్రజలందరూ ఎలా సుఖపడతారా అనే ఆలోచిస్తాడు. ఎన్నటికీ లభించని దానికోసమై వారు వెతుకుతుంటారని వారికి తెలుసును. సుఖమని భ్రమిస్తూ 50-60 ఏళ్ల జీవితం అంతా వ్యర్థంగా వెతుకుతూ ఉంటారు. తాము కోరుకున్నది నెరవేరక తమకు నిజంగా కావలసినదేమిటో తెలియకుండానే చివరికి మరణిస్తారు. రాబో జన్మలో తాము ఏమి కానున్నారన్నది తెలియకుండానే జీవితం అంతా వృధా చేసుకుంటారు. వారి జన్మ నిజానికి పశు జన్మతో సమానం. చనిపోయిన తర్వాత తమకు ఏమి జరుగుతుందో పశువులకు తెలియదు. పశువులకు జీవితపు విలువ అంటే దేనికోసం ఇప్పుడు ఇలా పుట్టింది తెలియదు. మాయ ప్రభావం వల్ల ఆహార నిద్ర భయం మైథునాలు మామూలుగా జరిగిపోతుంటాయి, అంతే. అజ్ఞానంతో కూడుకున్న పశువులు, వాటితో సమానమైన మానవులు ఆహార నిద్ర భయ మైథునాల కోసమే తమ జీవిత కాలమంతా వృధా చేస్తారు. కాబట్టి వైష్ణవులు ప్రజలకు భగవంతుడు ఉన్నాడని ఆదేశిస్తూ మనం ఆయన సేవకులమని, భగవంతుని సేవ, భగవంతుని ప్రేమల వలన శాశ్వత సుఖాన్ని పొందగలమనే విషయాన్ని వారికి బోధిస్తుంటారు. మనకు హైయెస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనం ఈ ప్రాసెస్కి వచ్చినాము, 10 మందికి చెప్పాలి. ప్రీచింగ్. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మూవ్మెంట్ అసలు ప్రభుపాద స్టార్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ జ్ఞానం తెలియదు. యాక్చువల్గా చాలా బాధపడుతుంది ప్రభుపాద. ఏంటంటే ఈ నాలెడ్జ్, సోల్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ స్కూల్ పుస్తకాలలో పెట్టరే. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ ఏమేమో చదువుతున్నాం, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, లాంగ్వేజెస్ అన్నీ బాగానే ఉంది. మరి ఇది ఆత్మతత్వ విజ్ఞానం సంబంధించిన పుస్తకం. అసలు భగవద్గీత అంటే తెలియదు. అసలు ఆ టాపిక్సే మనం అదే ఆ స్కూళ్ళలో ఉండి వేరే లైఫ్ వేరే ఉండదు అంటే చెప్పేవాళ్ళు లేరు. అది శ్రీల ప్రభుపాద చాలా బాధపడుతూ చెప్తాడు అనమాట. అది అన్నీ ఉన్నాయి, అన్నిటికీ మంచి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. సైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో సో మచ్ అడ్వాన్స్మెంట్, అంతా ఉంది కరెక్టే. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, ఆత్మతత్వ విజ్ఞానం చెప్పే పాఠ్యాంశాలు ఇప్పుడిప్పుడే అక్కడక్కడ చూడొచ్చేమో. బట్ వన్స్ అపాన్ ఏ టైం అన్ని లేవు, అసలు మర్చిపోయింది అంతా. అందుకే మనకు తెలియదు, చెప్పేవాళ్ళు లేరు. బేసిక్గా ప్రాబ్లం ఏంటంటే అదే. అయితే ఇస్కాన్ లో పర్పస్ ఈజ్ టు ప్రీచ్. అసలు ప్రీచింగ్ మిషన్ మనది. మనది మనం తెలుసుకోవాలి, మనం నేర్చుకోవాలి, 10 మందికి చెప్పాలి, అది అంతిమంగా. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. శ్రీల ప్రభుపాద టాక్స్ అబౌట్ మంది వైష్ణవులు అయినందుకు మనం డివోటీలు ఎందుకు మనము దీని గురించి చెప్పాలి. ఎస్, దెర్ ఈజ్
భగవంతుడు ఉన్నాడు, ప్రూవ్ చేయాలి. ఇవన్నీ శ్లోకాలు ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఆయన శ్రీల ప్రభుపాద? మనం నేర్చుకోవాలి, చెప్పాలి, ప్రూవ్ చేయాలి. ఎస్, భగవంతులో ఈ శ్లోకం ఇది చెప్పాడు, మన అందరం భగవంతుడి నుంచి వచ్చినాం. ఏం శ్లోకం అది? సర్వస్య సర్వ అహం సర్వ దట్ మనం అందరం కూడా భగవంతుడు మమాయి వాంశో జీవలోక జీవభూత సనాతన, అదొక శ్లోకం ఉంది. అవన్నీ ఈయన ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇన్ అండ్ అవుట్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ చదివి మనకు ఎంత కావాలి, ఎంత మనం అసిమిలేట్ చేసుకోగలుగుతాము, ఆ నాలెడ్జ్ తన పుస్తకాలలో ఇచ్చారు. ఇది చదువుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా శుద్ధ భక్తులు అవుతాం రెగ్యులర్గా. ఎస్, దట్ ఈస్ యాక్టివిటీ. దట్స్ వేర్ మందు చదువుతున్నాం మనము. వీ వాంటెడ్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అదే కదా అంతిమంగా అందరం కూడా మనం కృష్ణ భక్తిలో ముందుకు సాగాలని మన సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం, తెలుసుకుంటాం ప్రభుపాద బుక్స్ ద్వారా చదవడం ద్వారా. ఇది కరెక్ట్, ఇది ప్రాసెస్. సో అది అందుకే మనందరూ కూడా ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా అంత ఇంత నేర్చుకుంటారు, 10 మందికి చెప్పాలి. అంటే రీసెంట్లీ హర్డ్ యాక్చువల్లీ మన మానసమాత దాశరాజ్ ప్రభు enthusiastically started preaching SSR in that area. I'm very happy for him, Mataji. Convey my wishes to him. And wonderful, and you also serving. And also, we are getting getting some good responses, Prabhuji. Wonderful. That's what we are, you know. The people started asking the questions. They want to know what is the actual birth, what is the actual death, and all these things. They have so many lot of questions. So they are so enthusiastic to hear the answers and learn them. Dasraj Prabhu is a qualified. He's a super enthusiastic person. I have seen. Leela Prabhu chapter praise yesterday. Yes, that's what our mission is, to help people actually, right? Yes. Help people actually. We are helping by giving knowledge and by giving Krishna's prasad. ఇదే సర్వీస్ యాక్చువల్లీ. కింద నుంచి ఏదో హిమాలయాలకు వెళ్ళడము, ఎక్కడో ఏదో డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్లు ఉంటాయి, బ్రహ్మకుమారిస్ అనేది. ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ఎనీవన్. We have perfect process. This complete engagement, right? Krishna consciousness is a complete engagement to our senses. Yeah. Your message, yeah. Hari Bol Manasamata. Yes. Yeah, we have to take inspiration. In the 1.5 year, I think close to 2 years. Dasraj Prabhu last year 2020 lo anukunta connect ayindi. See how quickly picks it up and started preaching. Adi పూర్వజన్మ సుకృతం కూడా ఉంటుంది మాతది. భగవంతుడు ప్రభుజీ continued and now he got connection. It's all the association of Vaishnavas, Prabhuji. That's it. And the blessings of the Guru. Nice. Thank you. Yes, Mataji. Yeah, ఇప్పుడు చదవని వాళ్ళు ఇంకెవరైనా చదవండి మాతాజీ. తులసి మాత, you want to read English or Telugu? తులసి మాతాజీ నాట్ దేర్. ఓకే, ఎవరున్నారు ఇంకా? గోమతి మాత హరే కృష్ణ చదువుతారా? గోమతి మాత హరే కృష్ణ. 1 second. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Yes, Prabhuji, Hare Krishna. చదువుతారా మాత? తెలుగు అని ఇంగ్లీష్? Beyond the cage. Yeah. Beyond the cage. Dr. Singh, but doesn't the living entity need matter as long as he is in material nature? Srila Prabhupada. No, the living entity is purely spiritual. Therefore, he doesn't require matter. Because his thinking is diseased, however he believes he does, the conditioned living entity is like a drunkard who doesn't require drinking, but who nevertheless thinks, without drinking I shall die. This is called Maya or illusion. Is it true that if a drunkard doesn't get his drunk, he will die? Dr. Singh, no. But if a man doesn't eat, he will die. Srila Prabhupada. That's also not a fact. Last night we were discussing Raghunath Dasa Goswami. In his latter life, he almost completely abstained from eating and sleeping. He would drink only a little buttermilk every 3 or 4 days. And he worked 22 hours a day, sleeping 2 or 3. And some days he did not sleep at all. So you may ask, how could he survive? Actually, he lived for 100 years. Eating, sleeping, mating, and defending were not problems for Raghunath Dasa Goswami. But still he lived because he was a pure devotee of Krishna. He was fully aware that the soul is eternal and independent.
although it has been put into this bodily cage, which it actually does not require. Suppose a bird is encaged, is he living simply because he is in the cage? Without the cage, he is free. People are thinking that by being engaged within the body, they are happy. That is nonsense. Actually, our engagement within this body makes us fearful. But as soon as we purify our existence, we do not even know, we even have to come out of our bodies, we will immediately be abhaya, fearless. Brahma bhuta prasannatma na shochati na kankshati sama sarveshu bhuteshu mad bhaktim labate param. We can immediately awaken to our original spiritual existence, in which there is no more fear, no more lamentation, and no more material desire. Dr. Singh. But the scientist would still want some more explanation as to how the living entity can be independent of matter. Srila Prabhupada, as long as you are conditioned, you are dependent on matter. For example, a man from Africa is conditioned because he cannot tolerate this cold weather. Therefore, he feels discomfort. But there are many people here gesturing toward children playing on the beach who are not affected by the cold. The ability to tolerate is simply a question of conditioning. When you are conditioned, you think in terms of dualities like hot and cold, pain and pleasure. But when you are liberated, you have no such conditioned thoughts. Spiritual life means to become unconditioned, to come to the Brahma Bhuta stage. That is the perfection of life. Being conditioned means that although the living entity is eternal, due to his conditioning, he thinks that he is born, he is dying, he is diseased, and he is old. But an unconditional person is not even old. Krishna is described in the Brahma Samhita as Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Navayavanamcha. This means that he is the oldest person, the first person, but that he has no old age. He always appears just like a young man of 20 because he is fully spiritual. Yeah. ఇది అయిపోయింది మొత్తం సెవెంత్ Okay. The 8th morning walk. ఓకే ఇది దీని నెక్స్ట్ ఇది ఓకే హరే కృష్ణ థ్యాంక్ యూ బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ అని ఆ శ్లోకం చెప్పాడు ఎట్లా ఉంటది అనేది సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మెటీరియల్ డిజైర్స్. అది ఉంటే ఇంకంత ప్రాబ్లమే. స్పిరిచువల్ డిజైర్ ఎట్లా రావాలి? స్పిరిచువల్ డిజైర్ రావాలంటే we have to tolerate ఇవన్నీ డ్యుయాలిటీస్. మెటీరియల్ వల్ల అంటేనే డ్యుయాలిటీస్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ హాట్, సమ్ టైమ్స్ కోల్డ్, సమ్ టైమ్స్ పెయిన్, సమ్ టైమ్స్ ప్లెజర్. ఎప్పుడు ఎవరు ఆనందంగా ఉండలేరు. ఏ $1 బిలియన్ పర్సన్ తీసుకున్నా కూడా రాత్రి సుఖంగా పడుకోలేడు వ్యక్తి, గోళీలు వేసుకొని లైఫ్ అంతా అట్లానే ఉంటుంది. సో అది పరిస్థితి. సో అందుకే డివోటీస్ లైఫ్ సింపుల్ లైఫ్. ప్రభుపాద రాసింది అందుకు, సింపుల్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్. సింపుల్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్. యా. సో నేను చదువుతాను ఇది. ఓకే. యా. దేహం అనే పంజరానికి అవతల. డాక్టర్ సింగ్ ఇదే కదా? యా, రైట్. డాక్టర్ సింగ్, భౌతిక లోకంలో జీవించినంత కాలం జీవుడికి భౌతిక పదార్థంతో అవసరం ఉంటుంది కదా? శిలప్రభుపాద, ఉండదు. జీవం పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనది. జీవం అంటే సోల్. కాబట్టి దానికి భౌతిక పదార్థాలతో అవసరం ఉండదు. కానీ అతని ఆలోచనలు మాయ అనే వ్యాధిని కలిగి ఉన్నందున భౌతిక పదార్థం తనకు అవసరమని అతను భావిస్తాడు. మాయ చేత ఆవరించబడిన వాడు త్రాగుబోతు వంటి వాడు. త్రాగుబోతుకు ఆ త్రాగుడు అవసరమా? లేదు. అయినా వాడు త్రాగకపోతే చస్తానని అనుకుంటాడు. ఇది మాయ లేదా భ్రమ. తాగకపోతే వాడు చస్తాడా? చావడు. కానీ ఆహారం లేకపోతే మాత్రం వాడు చస్తాడు. అది కూడా నిజం కాదు. నిన్న రాత్రి శ్రీ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి గురించి చర్చించుకున్నాం కదా. వారు తమ జీవిత ఉత్తర భాగంలో ఆహారాన్ని, నిద్రను పూర్తిగా వదిలివేశారు. 3-4 రోజులకు ఒకసారి కాసింత మజ్జిగను మాత్రమే తీసుకునేవారు. వారు రోజుకు 2-3 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ మిగిలిన కాలం అంతా భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉండేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు వారు కొన్ని రోజుల వరకు నిద్రపోయేవారు కూడా కాదు. అటువంటప్పుడు అతడు ఎలా జీవించి ఉండగలిగారు అని మీరు అడగవచ్చు. కానీ అతడు
పూర్తిగా 100 సంవత్సరాలు జీవించారు. వారు శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తులు కాబట్టి ఆహార నిద్రాదులు వారికి సమస్యలు కానే కావు. జీవాత్మ నిత్యమైనదని, అనంతమైనదనే విషయం అనవసరమైన ఈ దేహ పంజరంలో పెట్టినందున వారికి చక్కగా తెలుస్తుంది. జీవాత్మ నిత్యమైనదని, అనంతమైనదనే విషయం అనవసరమైన ఈ దేహ పంజరంలో పెట్టబడినందున వారికి చక్కగా తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు పంజరంలో బంధించబడిన ఒక పక్షిని తీసుకోండి. ఆ పంజరంలో బంధించబడినందున అది జీవించి ఉందా? అది ఆ పంజరంలో బంధించబడినందు వలననే అది జీవించి ఉందా? కాదు. ఆ పంజరం నుండి విడిపోతే అది స్వేచ్ఛగలది అవుతుంది. ఈ శరీరంలో బంధింపబడి ఉన్నందునే తాము సుఖంగా ఉన్నామని జనం భావిస్తారు. అలా భావించడం అజ్ఞానం. ఈ శరీర నిర్బంధం నిజానికి భయంకరమైనది. అయితే జీవితాన్ని పవిత్రం చేసుకుంటే ఈ శరీరం నుండి విడిపోకముందే వెంటనే మనం భయం లేని వాళ్ళం అవుతాం. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి కాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. భగవద్గీత 18.54. భయము, ఎటువంటి శోకము మరియు భౌతిక వాంఛలు లేని మన నిజస్థితి, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో వెంటనే మనం నెలకొందుము. డాక్టర్ సింగ్. జీవుడు భౌతిక పదార్థంపై ఆధారపడకుండా ఎలా ఉండగలడో తెలుసుకోవడానికి శాస్త్రజ్ఞులు మరింత వివరణ అడుగుతుంటారు. జీవి బద్ధుడై ఉన్నంత వరకు భౌతిక పదార్థం పైన ఆధారపడి ఉంటాడు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఆఫ్రికా ఖండం నుండి ఇక్కడికి వచ్చిన వాడు ఇక్కడ చలిని తట్టుకోలేడు కాబట్టి అతనిని బద్ధుడు అంటాము. అతడు ఇక్కడ సుఖంగా ఉండలేడు. కానీ ఈ చలి వలన బాధకు గురి కాని ఎంతో మంది సముద్ర తీరంలో ఆటలాడుకుంటున్న పిల్లలను చూపిస్తూ సుఖంగా ఉన్నారు. సహన శక్తి అనేది అలవాటుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. టాలరెన్స్. బద్ధజీవుడు అంటే కొన్ని ద్వంద్వాలకు లోనయ్యేవాడు అని అర్థం. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలు ద్వంద్వాలు. బద్ధుడై ఉన్నంత వరకు ద్వంద్వాల బాధ ఉంటుంది. ముక్తి లభించగానే ఆ ద్వంద్వాల ఆలోచనే ఉండదు, వాటి బాధ కూడా ఉండదు. బద్ధావస్థ అనేది లేకుండా ఉండడమే ఆధ్యాత్మిక జీవనం. అన్కండిషన్ ఎటర్నల్ లైఫ్, నో కండిషన్స్. ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటే దెర్ ఇస్ నో కండిషన్స్. ఎటర్నల్ లైఫ్, ఎటర్నల్ అనే దానికి కండిషన్ లేదు ఇంకా. అది ఆ స్థితిని బ్రహ్మభూత స్థితి అని అంటారు. అదే జీవిత సంసిద్ధి. బద్ధ జీవితం అంటే జీవాత్మ నిత్యమైనప్పటికీ బద్ధుడైనందున తాను జన్మించానని, తనను మరణిస్తున్నాడని, వ్యాధిగ్రస్తుడని, వృద్ధుడని అనుకుంటాడు. కానీ బద్ధుడు కానివాడు వృద్ధుడు కూడా కాదు. శ్రీకృష్ణుని బ్రహ్మ సంహిత ఇలా వర్ణించింది. అద్వైత మచ్యుత మనాది మనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయౌవనం చ. శ్రీకృష్ణుడు అత్యంత పురాణ పురుషుడు, ఆది వృద్ధాప్యము నెరుగనివాడు. సంపూర్ణ దివ్యత్వము వలన అతడు నిరంతరము 20 సంవత్సరాలకు ప్రాయపు నవయువకుని వలె కనిపిస్తుంటాడు. పాయింట్స్ చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు శిల ప్రభుపాద. పంజరం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు చూడండి. పంజరం ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత ఎట్లా బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ స్టేజ్కి రావాలని చెప్తున్నాడు అందరం కూడా. ఆ స్టేజ్ ఎట్లా వస్తుంది? బై ప్రాక్టీసింగ్ డివోషనల్ సర్వీస్. అదే మార్గం, అందులోనే ఉంది మొత్తం మెడిసిన్ అంతా. ప్రాక్టీసింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ప్రాక్టీసింగ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. 8th మార్నింగ్ వాక్, May 11, 1973. This is also same location, Los Angeles. See, this is one of the good habit of Srila Prabhupada. Morning walks through every morning, 30 minutes, 30-40 minutes అలా వాక్ చేసేవాడు. స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్, ఈ డిస్కషన్స్ అంతా కూడా మార్నింగ్ వాక్ డిస్కషన్స్. నడుస్తూ వాకింగ్ అయిపోతుంది. ఈ షేరింగ్ నాలెడ్జ్ టు దిస్ డిసైపుల్స్, స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ ఈ సెక్షన్ చదువుదాము. 8th మార్నింగ్ వాక్. సో మళ్ళీ వెనెల మాతాజీ, సంయుక్త మాతాజీ. ఈసారి తెలుగులో ఏం మాతాజీ మీరు? వెనెల మాతాజీ ఇంగ్లీష్, సంయుక్త చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, సంయుక్త మాతాజీ ఇంగ్లీష్ లో చదవండి. Yes, Prabhuji. The evolution of consciousness. Sorry, Prabhuji. Dr. Singh, Srila Prabhupada. I came across a statement in the Bhagavad Gita to the effect that all 84 lakh species of living entities are created simultaneously. Is that correct?
Srila Prabhupada, yes. Dr. Singh, does that mean that there are some living entities who come directly to the human species without undergoing the evolutionary process? Srila Prabhupada, yes. Living beings move from one bodily form to another. The forms already exist. The living entity simply transfers himself just as a man transfers himself from one apartment to another. One apartment is first class, another is second class, and another is third class. Suppose a person comes from a lower class apartment to a first class apartment. The person is the same, but now according to his capacity for payment or karma, he is able to occupy a higher class apartment. Real evolution does not mean physical development, but development of consciousness. Do you follow, Dr. Singh? I think so. Do you mean that if one falls to one of the lower stages of life, he must evolve step by step up to the higher stages? Srila Prabhupada, yes. As you get more money, you can move to a better apartment. The apartment already exists, however. It is not that the lower class apartment becomes the higher class apartment. That is Darwin's nonsensical theory. He would say that the apartment has become high class. Modern scientists think that life has come from matter. They say that millions and millions of years ago, there was simply matter but no life. We do not accept that. Of the two energies, life and matter, life or spirit is the original, superior energy, and matter is the resultant inferior energy. Dr. Singh, do they exist simultaneously? Srila Prabhupada, yes, but spirit is independent and matter is dependent. For example, I can live even without my hands or legs. If they were amputated, I could survive. Therefore, I am not dependent on my hands and legs. My hands and legs are dependent on me, the spirit soul within my body. Hare Krishna. యా భలే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అపార్ట్మెంట్ ఇట్లా చేంజ్ చేస్తున్నాము. థర్డ్ క్లాస్ అపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్ అపార్ట్మెంట్ పోవాలంటే ఆ కెపాసిటీ ఉంది, అంటే నీకు మంచి కర్మ ఉంది కాబట్టి యూ గాట్ దట్ బాడీ. అది భలే అనాలిసిస్ ఇస్తాడు, సో దట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ కదా. వినాలి మాత్రం చదవని తెలుగు. చైతన్య క్రమ వికాస్. డాక్టర్ సింగ్, 84 లక్షల జీవజాతులు ఏకకాలంలోనే సృష్టించబడినట్లు భగవద్గీతలో ఒక వాక్యమును చదివాను. అది నిజమేనా? శ్రీల ప్రభుపాదులు, అవును నిజమే. డాక్టర్ సింగ్, అలా అయితే క్రమ పరిణామంలో కాకుండా కొన్ని జీవులు సరాసరి మానవులాగే పుట్టారు అని అర్థమా? శ్రీల ప్రభుపాద వారు, అవును. జీవం మాత్రం ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి మారుతుంది. ఆకారాలు అనాదిగా ఉన్నాయి. ఒక ఇంట్లోని వారు మరొక ఇంట్లోకి మారిన విధంగానే జీవి కూడా ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరంలోకి మారుతున్నాడు. ఒక అపార్ట్మెంట్ భవనంలోని ఒక భాగం మొదటి తరగతి, మరొక భాగం రెండవ తరగతి, మరొక భాగం మూడవ తరగతికి చెందిన అనుకుందాము. మూడవ తరగతి చెందిన వారు గాని రెండవ తరగతి చెందిన వారు తరగతికి గాని మొదటి తరగతికి గాని మారవచ్చు, కానీ మానవుడు మాత్రం మారడం లేదు. ఏ తరగతికి మారితే వారు ఖర్చు పెట్టగల శక్తిని బట్టి ఉంటుంది. అలాంటి శక్తిని వేదాంత పరిభాషలో కర్మ అంటారు. పరిణామం అనేది చైతన్యపు పరిణామమే గాని భౌతికమైన శరీర పరిణామం కాదు. బోధపడిందా? డాక్టర్ సింగ్, నేను అలాగే అనుకుంటున్నాను. ఎవడైనా అధోగతికి పడిపోతే అతడు క్రమ పరిమాణంలో పై స్థితికి చేరాలని మీ అభిప్రాయం? శ్రీల ప్రభుపాదులు, అవును. ధనం ఎక్కువగా ఉంటే మరొక మంచి భవనానికి మారుతారు. భవనం అనేది అక్కడ పూర్వం నుండి ఉన్నది.
అంతేకాని క్రింది తరగతి భవనం ఉన్నత శ్రేణి భవనంగా మారుతుందని కాదు. అది డార్విన్ తెలివితత్వ సిద్ధాంతం. అతడు ఆ భవనమే పై తరగతికి మారుతుందని అంటాడు. ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు భౌతిక పదార్థం నుండి జీవోత్పత్తి జరుగుతుందని అంటారు. లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలకు పూర్వం భౌతిక పదార్థం మాత్రమే ఉండేదని, జీవమేది లేదని అంటారు. మేము దానికి అంగీకరించము. ప్రాణం, పదార్థం మొదటి నుండి కలవు. నీటిలో జీవం ఉన్నతమైన మూల శక్తి. దీనిపై ఆధారపడే ఉన్న పదార్థం న్యూన శక్తి. డాక్టర్ సింగ్, ఈ రెండు ఒకే కాలంలో వస్తాయా? శ్రీల ప్రభుపాదులు: అవును. జీవశక్తి స్వతంత్రం, భౌతిక పదార్థం స్వతంత్రం లేనిది. ఉదాహరణకు, నా కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా నేను బతకగలను. కాబట్టి అవి నాపై ఆధారపడి ఉన్నవే, కానీ నేను వాటిపై ఆధారపడలేను. నేను అంటే నాలోని జీవశక్తి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో యాక్చువల్గా కృష్ణ హెస్ క్రియేటెడ్ హౌ మెనీ స్పీసీస్ అంటే ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్ అనమాట, ఒక్కొక్క జీవరాశి. హౌ మెనీ స్పీసీస్ తెలుసా అండి మాతాజీ? 84 lakhs స్పీసీస్. 84 లక్షల జీవజాతులు. అంటే ఒక్కొక్క జీవజాతుల్లో లెక్కలేనన్ని జీవులు ఆ కేటగిరీకి చెందినవి, అంటే అనంతమైనవి తన క్రియేషన్. అయితే ఇవన్నీ కూడా అపార్ట్మెంట్ లాగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాండి. అది ఉంది అంటే ఆ సోల్ ఈజ్ ట్రాన్స్మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ. ఈ 84 lakhs స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్, రైట్? సో రెండు అది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? భౌతిక పదార్థం స్వతంత్రం లేనిది, జీవశక్తి స్వతంత్రం. ఉదాహరణ కూడా చెప్పండి. ఏం చెప్పాడు? నాకు కాలు చేతులు లేకపోయినా నేను బతకగలను, బికాజ్ సోల్ ఈజ్ దేర్. కాబట్టి అవి నాపై ఆధారపడి ఉన్నవే, కానీ నేను వాటిపై ఆధారపడి లేను. అంటే నేను అంటే నాలోని జీవశక్తి, అంటే ఆత్మ అన్నమాట. ఎస్, రైట్. హేమమాత, మీరు ఇంగ్లీష్ సెకండ్ క్లాస్ ఉందిగా ప్రభుజీ, అది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆ ప్రభుజీ? వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ ఆ ప్రభుజీ? లోయర్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్, హయ్యర్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్, లోయర్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్. మనుషుల్లో కూడా 4 లక్షల రకాలైన స్పీసీస్. మనం చూసేది భౌతిక ప్రపంచంలో ఒకటే స్పీసీ, ఈ మనం చూసే మానవ జీవజాతి. ఇప్పుడు మన ఈ ప్రపంచంలో మనం చూసేది అట్లా 4 లక్షల జీవజాతులు, రకరకాల ప్లానటరీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ అపార్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ హైయర్ స్పీసీస్ టు లోయెస్ట్ స్పీసీస్, రైట్? అది డివిజన్. ఎస్ మాత, థ్యాంక్ యూ. సో ఇచ్చేయండి హేమమాత, మీరు అప్పుడు తెలుగు చేశారు కదా, ఇంగ్లీష్ లో బాడీస్ ఎటర్నల్ డిజైర్స్. Bodies for eternal desires. Dr. Singh is saying, but do life and matter come simultaneously? Srila Prabhupada: no, they do not come they already exist. The coming idea is in our minds because we are living in this limited world where we see that there is a beginning to everything. Therefore, we think in terms of things coming, but actually matter and spirit already exist. When I am born, I think my birth is the beginning of the world, but the world already exists. Another example is a fire. When you light a fire, do the light and heat begin later on? No. Whenever a fire is ignited, immediately there is light and heat. But suppose I think now there is a fire, but I have to wait for the light and heat to come later on. Isn't that foolishness? Dr. Singh: but fire is a source of the heat and light. Srila Prabhupada: yes, but still the heat and light exist simultaneously with the fire. Similarly, the eternal living entities have many different eternal desires, and all the varieties of species also exist eternally to fit these various eternal desires. Dr. Singh: and the living entities are made to live in different bodies according to these desires? Srila Prabhupada: yes. For example, the government constructs a prison house because it knows there will be criminals. So when a criminal is tried and convicted, the prison already exists even before the judgment period. Similarly, God is described as Sarvagna. He who knows everything. Thus, he knows that some living entities will become criminal and rebel against his service. Furthermore,
He knows that various desires the living entities in the material world acquire according to the three modes of material nature. Therefore, he creates all the species of life from the very beginning to accommodate all the conditioned souls. The three modes of material nature are Sattva-guna, goodness, Rajoguna, passion, and Tamoguna, ignorance. With these three qualities, all the different objects of the material world are made. Just as one might mix the three primary colors, blue, red, and yellow, to make millions of hues, the great expertise required to handle this arrangement exists in nature. According to Bhagavad Gita, 3rd chapter, 27 shloka, Prakrite kriyamanani gunai karma sarvasha, gunai karmani sarvasha. All activities are performed by the modes of material nature, and these modes are manifested in the different types of species, which include plants, trees, aquatics, human beings, demigods, cats, dogs, and many others, totaling 84 lakhs. The Supreme Lord expands himself as the Paramatma, or Super Soul, in everyone's heart. Although dwelling in the material body, this Super Soul is not material, even though he is the original source of the material body. Because heat and light are energies of the sun never feels too hot. Similarly, for the Paramatma, there is no distinction between spiritual and material because both the material and spiritual energies emanate from him. Sometimes we see that clouds cover the sun, but that is actually our imperfection. We on this planet experience both sunshine and cloudiness. But on the sun, even though it can create clouds, only sunshine is experienced. Similarly, the division of matter and spirit is our experience, not God's. Whether he comes in a so-called material body or in a spiritual body, he is always spiritual. For him, matter and spirit are the same because he is the energetic. He can turn matter into spirit and spirit into matter. Hare Krishna. Yes, Mataji. సారీ నాకు 2-3 కాల్స్ వచ్చినాయి సరిగా ఫోకస్ చేయలేము అది మొత్తం చదివారా మాది No, Prabhu, that is next topic, Prabhu. Water plus mystic power. The above topic is definitely bodies for eternal desires. ఎక్కడ ఉంది అది ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంగ్లీష్ లో అది Prabhu, that one. ఓ ప్లస్ మిస్టిక్ పవర్ that one, Prabhu. Yes, yeah. అచ్చా that is different. అది O plus కాదు Prabhu, అది actually H2O, water plus mystic power. టైపోలు ఇవన్నీ సరే ఓ ప్లేస్ అంటే కొత్తది మీదేంద్ర రైట్ తెలుగులో ఎవరు చదువుతారా మాతాజీ గోమతి మాత యు వాంట్ టు రీడ్ యాక్చువల్లీ లెట్ మీ సీ యా తులసి మాత ఎవరు ఉన్నారు yes thank you యా చదవండి ఒక్క నిమిషం శాశ్వత వాంఛల నివృత్తి కోసమే శరీరం. డాక్టర్ సింగ్. జీవం భౌతిక పదార్థము ఒకే కాలంలో వస్తాయా? శ్రీల ప్రభుపాదులు. రావడం ఏమిటి? అవి రానే రావు, అనాదిగా అవి కలవు. ఈ లోకంలోని ప్రతిదానికి ప్రారంభం అనేది కనిపిస్తూ ఉంది. పరిమితమైన ఈ లోకంలో ఉండడం వల్లనే రావడం అనే భావం మన మనసులకు కలుగుతుంది. జీవ భౌతిక పదార్థాలు పూర్వం నుండి ఉన్నాయి. 8వ ఉదయం పుట్టినప్పుడు నా పుట్టుకయే ప్రపంచానికి ఆరంభం అనుకుంటాను, కానీ అంతకు ముందు నుండి ప్రపంచం ఉంది. మరొక ఉదాహరణను చూడండి. మనం ఎక్కడైనా నిప్పు రగిల్చినప్పుడు వేడిని వెలుగు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్నాయా? లేదు, ఏకకాలంలోనే అవి కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ నేను కనుక ఇప్పుడు చేసిన మంటలో ముందు వెలుగు తర్వాత వేడి వస్తాయనడం బుద్ధిహీనత కాదా? డాక్టర్ సింగ్. కానీ వేడికి వెలుగు తెలుగు అర్థం కావట్లేదా? ఇంగ్లీష్ చూస్తారా?
ఒకవేళ నేను యాక్చువల్లీ నా ఫోన్ Okay, ప్రాబ్లం. okay. స్క్రీన్ సరిగా రావట్లేదు. జూమ్ చేస్తున్నాను, అది మినిమైజ్ చేస్తున్నా, మ్యాటర్ చదవండి. డాక్టర్ సింగ్ డాక్టర్ సింగ్ కానీ వేడికి వెలుగుకు అగ్ని మూలాధారం. శ్రీల ప్రభుపాద నిజమే, వేడి వెలుగు అగ్ని ఏకకాలంలోనే ఉంటాయి. అలాగే నిత్య జీవులకు విభిన్నమైన శాశ్వత వాంఛలుంటాయి. ఆ విభిన్న శాశ్వత వాంఛలకు తగినట్లుగా విభిన్న జీవితాలు కూడా సనాతనమైనవి. డాక్టర్ సింగ్ వారి వారి వాంఛలకు తగినట్లుగా భిన్న భిన్న శరీరాలలో ఆ నిత్య జీవులు ఉండే ఏర్పాటు జరుగుతుందా? శ్రీల ప్రభుపాదులు ఒక ఉదాహరణకు చూడండి. నేరం చేసేవారుంటారని తెలిసి ప్రభుత్వం చెరసాలను నిర్మిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి నేరం చేసినట్లు నిర్వహించబడినంతనే అతనికి చెరసాల సిద్ధంగా ఉంటుంది. అంటే న్యాయస్థానం తీర్పు ఇవ్వడానికి ముందు ఆ చెరసాల సిద్ధంగా ఉంది. భగవంతుని సర్వజ్ఞుడు అని పిలుస్తారు, అంటే అన్ని తెలిసిన వాడని అర్థం. కాబట్టి భగవంతుని సేవకు వ్యతిరేకులై ఎదురు తిరిగే నేర స్వభావం గల జీవజాలం ఉంటుందని ఆయనకి తెలుసును. అంతేకాకుండా ఈ స్థూల ప్రపంచంలోని త్రిగుణాలను బట్టి జీవులకు కలిగే రకరకములైన కోరికలు కూడా ఆయనకు తెలుసును. కాబట్టి పలు రకాలైన బద్ధజీవుల కోరికలను బట్టి వారికి తగిన జీవజాతులను సృష్టించి ఆవిర్భవించినప్పుడే భగవంతుడు సృష్టించినాడు. సత్వరజస్తమో గుణాలు 3 స్థూల ప్రపంచానికి చెందిన స్వభావ రీతులు. స్వభావ రీతులు ప్రధానములైన ఎరుపు, పసుపు, నీలం అనే 3 రంగులు కలయికతో అనేక రకాలైన ఇతర సంకర వర్ణాలు ఏర్పడినట్లుగానే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతోనే ప్రపంచమంతా ఏర్పడుతుంది. ఇలా ఏర్పడుటకు కావలసిన నైపుణ్యం ప్రకృతిలోనే ఉంది. ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః. భగవద్గీత 3.27. ప్రకృతి త్రిగుణముల చేత కర్మములన్నీ నిర్వర్తింపబడుచున్నాయి. ఈ గుణత్రయ భేదం వృక్షాలకు, జలచరాలకు, మానవులకు, దేవతలకు, పిల్లలు, కుక్కలు మొదలైన జంతువులకు, 84 లక్షల విభిన్న జీవజాతులకు ఉంటుంది. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే సమస్త జీవుల హృదయాంతరాళలోను పరమాత్మగా భాసిస్తున్నాడు. ఈ పరమాత్మ పాంచభౌతిక శరీరంలోనే ఉన్నప్పటికీ, దానికి తానే మూలమై ఉన్నప్పటికీ తాను మాత్రం ఈ భౌతిక పదార్థానికి చెందినవాడు కాడు. సూర్యుని నుండే వేడిమి, వెలుతురు పుడుతున్నాయి కాబట్టి అవి సూర్యుణ్ణి భావించవు. భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి శ్రీకృష్ణుని నుండే పుడుతున్నాయి కాబట్టి భౌతిక పదార్థం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనే భేదం పరమాత్మకు లేదు. మనం అప్పుడప్పుడు మేఘాలు సూర్యుడిని కప్పివేయడాన్ని చూస్తుంటాం, కానీ నిజానికి అది మన అసంపూర్ణ జ్ఞానం. మనం ఈ గ్రహం భూమి మీద సూర్యరశ్మిని, మేఘాలను చూస్తాం, కానీ సూర్యుడు మేఘాలను సృష్టించిన సూర్యగ్రహం పైన సూర్యరశ్మే గాని మేఘాలు కనబడవు. అలాగే భౌతిక పదార్థం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనే విభేదం మన అనుభవాన్ని బట్టే గాని భగవంతునికి ఆ తేడా లేదు. ఈ భౌతిక శరీరం అనబడేదాన్ని యందు ప్రవేశించిన, ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో ప్రవేశించిన అతడు ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మికుడే. అతడు సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి భౌతిక శక్తి, దివ్య శక్తి అనే భేదం ఆయనకు లేదు. ఆయన భౌతిక పదార్థాన్ని జీవ పదార్థంగాను, తిరిగి దానిని భౌతిక పదార్థంగాను మార్చగల శక్తిమంతుడు. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ భలే చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాద. అలాగే భౌతిక పదార్థం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనే విభేదం మన అనుభవాన్ని బట్టే గాని భగవంతునికి ఆ తేడా లేదు. ఈ భౌతిక శరీరం అనబడే దాని యందు ప్రవేశించిన, ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో ప్రవేశించిన అతను ఎల్లప్పుడూ ఆధ్యాత్మికుడే. అతడు సర్వశక్తిమంతుడు కాబట్టి భౌతిక శక్తి, దివ్య శక్తి అనే భేదం ఆయనకు లేదు. ఆయన భౌతిక పదార్థాన్ని జీవ పదార్థంగాను, తిరిగి దానిని భౌతిక పదార్థంగాను మార్చగల శక్తిమంతుడు. ఉదాహరణ శ్రీల ప్రభుపాద ఇట్లా చూడండి. మేఘాలు
సూర్యునికి అడ్డంగా ఉన్న మేఘాలు. బట్ తనకు తాకే కదా, మన 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 దృష్టి లోపం అది. సూర్యునికి అవన్నీ సూర్యగ్రహం పైన సూర్యరశ్మి కానీ మేఘాలు కనబడవు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా మాత? ఇది ఎవరికన్నా ఇది చెప్పండి, ఏమర్థమైంది? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాక్చువల్గా టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ఎనర్జీస్. ఈ పాయింట్ అది ఉంది. చెప్పండి మాత, ఏమర్థమైంది క్విక్గా? మనకి మబ్బులు అడ్డుతున్నట్టు అనిపిస్తాయి సూర్యుడిని, కానీ సూర్యగ్రహం మీద ఉన్న వాళ్ళకి సూర్యుడుగానే. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి శ్రీకృష్ణుడి నుండే పుడుతున్నాయి. కాబట్టి భౌతిక పదార్థం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనే భేదం పరమాత్మకు లేదు. కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా హరే కృష్ణ మాతాజీ? జస్ట్ షేర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ మాతాజీ. కన్ఫ్యూజన్ ఏం చెప్పాలని అర్థం కాలేదు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు సమస్త జీవుల హృదయాంతరాలలో పరమాత్మగా భావిస్తున్నాడు. ఇది క్లియర్. ఈ పరమాత్మ పాంచభౌతిక శరీరంలోనే ఉన్నప్పటికీ, దానికి తానే మూలమైనప్పటికీ, తాను మాత్రం ఈ భౌతిక పదార్థానికి చెందినవాడు కాదు. అంటే కమ్స్ ఫ్రమ్ ఈజ్ ఎనర్జీస్, ఈజ్ అలూఫ్ ఫ్రమ్. ఆ శ్లోకం అదే వస్తుంది కదా, అది ప్రకృతే క్రియమానాని గుణే కర్మాని సర్వశ అహంకారం విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతే. అది పూర్తి శ్లోకం. అంటే అన్ని నేనే చేస్తున్న భ్రమకు లోన్ అవుతాడు జీవి. అంటే ప్రకృతి 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ మనల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే అర్థం చేసుకుని, రైట్. మనకు ఇప్పుడు సూర్యుడు కనబడాడు కాసేపు, బట్ యాక్చువల్గా సూర్యుడు కనబడాడు. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఈవినింగ్ అవుతుంది, యుఎస్ లో మార్నింగ్ అవుతుంది. అంటే అదే సూర్యుడు. మరి చేంజెస్ అంటే మన నాలెడ్జ్ అనేది టెంపరీ నేచర్ ఆఫ్ దానికి సరిపోదు అనమాట. అంటే ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. ఇది ఎందుకు చెప్పాడు? మేఘాలు సూర్యరశ్మికి అడ్డంగా ఉంటవి, బట్ సూర్యునికి తాకవు. దాని అర్థమైంది అది తెలుసా? భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. మళ్ళా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మళ్ళా ఈ మేఘాలు సూర్యుడి నుంచే, అతని నుంచే వచ్చింది. బట్ తనకు అంటట్లేదు. అర్థమవుతుందా మాతాజీ? అంటే చూసారు కదా, భౌతిక ప్రపంచం కృష్ణయ్య ఏ ఫామ్ లోకి వచ్చినా తను ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మికుడే అని. ఆయన స్పిరిచువల్ ఉంటుంది, ఆయనకి ఇవన్నీ మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ అనేది ఉండదు. అది అందుకే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తాం కదా, ఇక్కడ కృష్ణుడు భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ పాస్ట్ టైమ్స్ ఉన్నప్పుడు తనకి ఓల్డ్ ఏజ్ అంత 125 years ఏజ్ ఓల్డ్ ఉన్నాడంట. 125 years ఉన్నా బట్ నవయవ్వనుడు. అంటే మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ అంటే ఏంది? మనందరం కూడా భీష్ముడు లాస్ట్ కూడా జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి, అవన్నీ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్, లివింగ్ ఎంటిటీస్. బట్ కృష్ణునికి అవి లేవు. కదా. అంటే ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ దో ఈజ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్, బట్ ఈజ్ అలూఫ్ ఫ్రమ్ దీస్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఆయనకు అంటావు అన్నమాట ఇవి. ఇప్పుడు సూర్యరశ్మి, ఈ మేఘాలు సూర్యునికి అంటున్నట్టే క్రియేషన్ తనదే, తన నుంచి వచ్చిందే. బట్ ఈజ్ అలూఫ్ ఫ్రమ్ ఇట్, రైట్? సో అది ఇప్పుడు ఇది మీకు పాయింట్ చెప్తానండి ఇక్కడ. Everyone says, although dwelling in the material body, the super soul is not material, even though is the original source of the material body. Because heat and light are the energies of the sun never feels too hot. Similarly, the Paramatma, there is no distinction between spiritual and material, because both the material and spiritual energies emanates from him. Sometimes we see that clouds cover the sun, but that is actually our imperfection. అంటే మనకు పర్ఫెక్షన్ లేదు, మన పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అది, మన పర్ఫెక్ట్ ఐస్ కావు. అందుకే we on this planet experience both sunshine and cloudiness, but on the sun, even though it can create clouds, only sunshine is experienced.
ఆ గ్రహంలో ఏముంటది? సన్ ప్లానెట్లా సూర్యరశ్మి మాత్రమే ఉంటది. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. అంటే భగవంతుడు అనేది కంప్లీట్ స్పిరిచువల్ అని. బట్ అయితే ఇంటరాక్షన్ విత్, ఎప్పుడైతే తన శక్తులు ఇట్లా ఇంటరాక్షన్, రకరకాల ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కదా మనకు, మార్జినల్ ఎనర్జీ, ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, రైట్? తథాస్థ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, అంతరంగ శక్తి, రైట్? త్రీ మేజర్లీ త్రీనే. తటాస్థ శక్తి, అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, రైట్? ఇవన్నీ తన నుంచి వచ్చినాయి. అయితే అంతరంగ శక్తి అంటే ఇది, అంతరంగ శక్తి అంటే ఈ మెటీరియల్ వల్ల ఉండేటటువంటి జీవరాశులు, ఒక్కొక్క చరాచర ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఎవ్రీ ఆటమ్, మూవింగ్, నాన్ మూవింగ్, అంతరంగ శక్తి. బహిరంగ శక్తి మెటీరియల్ వరల్డ్ మేనిఫెస్టేషన్, ఆల్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. బహిరంగ శక్తి త్రూ ఇస్ బహిరంగ శక్తి. అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటాస్థ శక్తి అంటే ఈ రెండు శక్తుల మధ్యస్థంగా ఉన్నది. అంటే మనము హ్యూమన్ బాడీస్ తటాస్థ శక్తి అంటారు. మనం ఉండేది తటాస్థ శక్తి. అంటే ఈ భూగ్రహం పైన ఉన్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్, we can either go upwards, ultimately go back to God with this same ఇదైతే ఇక్కడ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ నుంచే డౌన్వర్డ్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద క్రూషియల్ పాయింట్, తటాస్థ శక్తి. అయితే డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ చాయిస్, either you are going upwards or ultimately go back to God or go downwards. అంటే అంటే వీఆర్ మధ్యస్థంగా సిచ్యువేట్ అయి ఉన్నాం. మిగతా లివింగ్ ఎంటిటీస్, లోయర్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నీ కూడా ఏమంటారు అది, అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటాస్థ శక్తి, రైట్? బహిరంగ శక్తి కింద marginal energy, inferior energy, yes అదే మార్జినల్ ఎనర్జీ. అంటే అందుకే మనకి ఇంపర్ఫెక్ట్. 1 second. హలో, actually can I call you back? Just one call, personal call. I'll call you back on this number. Okay, thank you. Yeah, sorry. Yeah, it's okay. సింపుల్. ఏంటంటే మీకు ఇదైతే అర్థమైంది కదా, సూర్యరశ్మికి మేఘాలకు డిఫరెన్స్. సూర్యరశ్మికి మేఘాల డిఫరెన్స్ అంటే భగవంతుడు ఈవెన్ దో అన్ని తన నుంచి వచ్చినా కూడా ఆయన మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ లేవు. మ్యాటర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ బట్ ఈజ్ అలూఫ్ ఫ్రమ్ హిమ్. జస్ట్ లైక్ సన్ గాడ్ దగ్గర, సన్ ప్లానెట్ దగ్గర మొత్తం సూర్యరశ్మి ఎట్లా ఉంటుందో, భగవంతుడి దగ్గర అన్ని స్పిరిచువల్, మొత్తం ఈజ్ బాడీ స్పిరిచువల్, రైట్? వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్. అవర్ బాడీ, అవర్ స్పిరిచువల్ బాడీ జస్ట్ లైక్ కృష్ణ, సేమ్ క్వాలిటీ, సచ్చిదానంద విగ్రహ. బట్ డ్యూ టు కాంటాక్ట్ విత్ మెటీరియల్ అసోసియేషన్ వీ గాట్ డిఫరెంట్ బాడీస్. మనకి ఎట్లా ఎందుకు వచ్చినాయి బాడీస్? పాము, కప్ప, చిరుతపులి, రకరకాల జీవజాతులు, రైట్? ఎందుకు వచ్చినాయి? డ్యూ టు అసోసియేషన్ విత్ ఆ నేచర్, ఆ కైండ్ ఆఫ్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి నీకు ఆ రకమైన బాడీ వచ్చింది, రైట్? సో భగవంతుడికి ఆ క్వాలిటీస్, మెటీరియల్ క్వాలిటీస్ లేవు. ఈవెన్ దో ఆయన నుంచి వచ్చినా కూడా, ఎట్లయితే క్లౌడ్స్ సూర్యరశ్మి సూర్యుడి ద్వారా ఎట్లా జనరేట్ అయిందో, బట్ ఒరిజినల్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడెడ్ సేమ్ స్పిరిచువల్ పర్సనాలిటీ, quality. His body is spiritual only. Even though he is in the material world, his body is spiritual. Yeah, he does not change. He does not connect with these material elements. 3 modes of material nature. ఏదైతే వచ్చినాయో ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి నో రిలేషన్. అంటే తనని కంట్రోల్ చేయలేవు. ఇది అలూఫ్ ఫ్రమ్ హిమ్. యా, మొత్తం తన నుంచి వచ్చినాక ఆయననే మొత్తం కదా. సింపుల్, రైట్? సింపుల్ పాయింట్. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్, హీ కెన్ మేనేజ్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే తన నుంచి వచ్చింది కాబట్టి, హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. He can create any number of planets, any number of material elements. He can do anything because everything comes from him. He knows, and he can కావాలనుకుంటే బయట ఉంటాడు అంతే. సింపుల్, రైట్? సో అది రైట్. ఇది ఒక చదివి మనం వైండ్ అప్ చేద్దాం, సరేనా?
ఎవరు చదువుతారు మాతాజీ? చదవని వాళ్ళు చదవండి మాతాజీ. తులసి మాత, యూ వాంట్ టు రీడ్? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరు చదువుతారు మాతాజీ? మీరు ఎవరు ఇద్దరు చదవండి మాతాజీ. I can S2 read from. మాతాజీ. I can read from. యా, అది చిన్నది జస్ట్ 3. Yes, Prabhu. Water plus mystic power. Dr. Singh. The chemists and the scientists think that certain elements enable the spirit soul to remain in the material world. These elements, they say, are carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen, the main elements that combine to form living units. I think the Vedas teach that in order for a living creature to develop, spirit must first enter within these pre-existing chemical elements. Is that correct? Srila Prabhupada. Yes. For example, the earth contains everything necessary for a plant to grow, but you must first put a seed in the earth. Similarly, a mother has within her womb all the necessary ingredients for creating another body, but the father must first inject the semen or seed into the womb. Then the child will develop. A dog forms a dog's body and a human forms a human body. Why? Because all the required ingredients are there respectively. We find a certain quantity of chemicals in my body, a smaller quantity in an ant's body, and a greater quantity in an elephant's body. So, if I can create so many more chemicals than an ant, and an elephant can create, So, if I can create so many more chemicals than an ant, and an elephant can create so many more chemicals than I can, then just think how many more chemicals God can create. This is the basis on which scientists should consider how hydrogen and oxygen combine to form water. Otherwise, they cannot identify the source of the vast quantities of hydrogen and oxygen required to make the oceans. But we can. This hydrogen and oxygen exist in the Virat Rupa, the universal form of the Lord. Why do the scientists fail to understand this plain truth? Hydrogen and oxygen combine to form the water in the seas. We both accept this fact. But the scientists are surprised to hear that the origin of this huge quantity of hydrogen and oxygen is actually Achintya Shakti, or the inconceivable mystic power of the Lord. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Pretty straightforward. Yeah. తెలుగులో చదవండి మాత్రం ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. చదవండి. H2O నీరు ప్లస్ అచింత్య శక్తి. డాక్టర్ సింగ్. కొన్ని పదార్థాలు జీవాత్మను భౌతిక ప్రపంచంలో నిలిపి ఉంచుతున్నాయని రసాయన శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కార్బనం, ఉదజని, నత్రజని ఇంకా ఆమ్లజని అనేవే కలిసి జీవంగా మారుతున్నాయని వారు చెబుతున్నారు. జీవి ఏర్పడడానికి ఈ మూల పదార్థంలోకి జీవశక్తి ముందుగా ప్రవేశించాలని నేను అంటున్నాను. నిజమేనంటారా? శ్రీల ప్రభుపాదులు. అవును, నిజమే. ఉదాహరణకు వృక్షం పెరగడానికి కావలసిన పదార్థాలన్నీ భూమిలో ఉన్నాయి. అయితే విత్తనం నాటకుండా చెట్టు మొలకెత్తదు. అలాగే మాతృగర్భంలో బిడ్డ పెరగడానికి కావలసిన పోషక పదార్థాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ తండ్రి నుంచి బీజమైన ధాతువు అందులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగితేనే గాని బిడ్డ పుట్టదు. శునకం వల్ల శునక శరీరం, మానవుని వల్ల మానవ శరీరం ఏర్పడతాయి. ఎందుకు? ఆయా శరీరాలకు కావలసిన పోషక ద్రవ్యాలు వాటిలో ఉన్నాయి కనుకనే అలా జరుగుతుంది. నా శరీరంలో ఉన్న రసాయన ద్రవ్యాలే అల్ప పరిమాణంలో చీమలోను, అత్యధిక ప్రమాణంలో ఏనుగు శరీరంలోనూ ఉన్నాయి. చీమ కంటే ఎక్కువగా నేను, నాకంటే ఎక్కువగా ఏనుగు రసాయన పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉండగా దేవదేవుడైన భగవంతుడు ఎన్ని ఎక్కువ రసాయన ద్రవ్యాలను ఎంత ఎక్కువ పరిమాణంలో పుట్టించగలడో ఊహించగలరా? ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే
జలం ఉత్పత్తి అవడానికి ఆమ్లజని ఉదజని ఎలా కలుస్తున్నాయో శాస్త్రజ్ఞులకి తెలియదు. లేకపోతే మహాసముద్రాలు ఏర్పడడానికి కావలసిన ఆమ్లజని ఉదజనుల పరిమాణాల మూలాన్ని వారు ఊహించలేరు. కానీ మనం గుర్తించగలం. విశ్వమంతటా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుని రూపం విరాట్ రూపం అనబడింది. విరాట్ రూపంలో ఆ రెండు వాయువులు ఉన్నాయి. స్పష్టంగా గల ఈ యథార్థాన్ని శాస్త్రజ్ఞులు ఎందుకు గ్రహించలేరు? ఆమ్లజని ఉదజనులు కలయిక వలన సముద్రంలోని జలం ఏర్పడుతుందన్న విషయాన్ని మనందరం అంగీకరిస్తున్నాము. కానీ అంతులేని ఈ మహాసముద్రాలు ఏర్పడడానికి తగినంత అత్యధిక పరిమాణాల్లో ఆ రెండు వాయువులు లభించడానికి అవి కలవడానికి భగవంతుడు అచింత్య శక్తే మూల కారణం అనే విషయాన్ని విని వారు ఎందుకు ఆశ్చర్యపోతారు? ఇన్కన్సీవబుల్. అచింత్య శక్తి అంటే మనం పర్సీవ్ చేయలేము అవి, రైట్? ఇవన్నీ ఎందుకు మారుతున్నాయి, ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు ఇంత కొన్ని అసలు మన మాన మేధస్సు పరిమితికి దాటి ఉంటాయి అన్నమాట. అంత అర్థం కావు. దాన్ని అచింత్య శక్తి, ఇన్కన్సీవబుల్ పొటెన్సీ. ఇప్పుడు ఇదే చెప్తున్నారు కదా, అచింత్య శక్తే మూల కారణం విషయాన్ని వారు విని ఎందుకు ఆశ్చర్యం. ఈ మహాసముద్రాలు అందులో ఉన్న క్వాంటిటీ ఎట్లా ఏర్పడింది, వీళ్ళు అంటే సైంటిస్టులు అంటే అది తీసుకున్నారు, దాంట్లో ఉన్న కెమికల్ అవన్నీ చెప్తున్నారు, రైట్? ఆమ్లజని ఉదజని నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఎస్, భగవంతుని విరాట్ రూపం అనబడుతుంది. ఆ విరాట్ రూపం నుంచి వచ్చినాయి అన్ని కూడా. క్రియేషన్ ఒకసారి ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఒక్క శ్లోకం చాలా అసలు తెలుసుకోవడానికి మొత్తం భగవద్గీత. అహం సర్వస్య ప్రభువు మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే. ఆల్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ మాతో చెప్పండి. అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం భూదా భావ సమన్విత. అంతే. ఆల్ మెటీరియల్ వరల్డ్స్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ హిమ్. అహం సర్వస్య. ప్రభుపాద భలే రాశాడు. సర్వస్య అంటే రెండు ఏముంటాయి? మెటీరియల్ ప్లానెట్స్ ఉంటాయి అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఉంటాయి, స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్. అహం సర్వస్య ప్రభువో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే. ఐఎమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఎమనేట్స్ ఫ్రమ్ మీ. నెక్స్ట్ ఏం మాత్రం బై I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this, engage in my devotion service. Ade kada, and worship me with all their hearts. Yes, Sarvasya Prabhu matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam budha bhava samita. Budha ante wise person. Evaru? Devotees. సో అంతలో ఉంది, మొత్తం శ్లోకంలో ఉంది. ఆల్ దిస్ క్రియేషన్స్, ఎమనేషన్స్, డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్, వేరియస్ టెక్నికల్ టర్మ్స్, బట్ అల్టిమేట్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ హూమ్? కమ్స్ ఫ్రమ్ కృష్ణ, రైట్? యా, రైట్. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, మాతాజీస్? We're almost touching 8 o'clock. Please share anything to add by reading these Prabhupada's morning walk discussions. In Gita also, Krishna says, I am the beginning, middle and end of him. ఆది అంతమంత కౌంతేయ. అదే కదా మాత శ్లోకం. ఆది అంతమంత కౌంతేయ. I am the beginning, I am the middle and I am the end. ఎందుకు చెప్తున్నాడు అది? సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఎందుకు చెప్తున్నాడు? I am the beginning, I am the middle and I am the end. ఎందుకంటే he only created this one, so he can claim that, right? He can claim I everything come from me. అంటే దానికి ముగింపును ప్రారంభాన్ని అన్నిటికీ నేనే. అందుకే ఈ వాక్యం కూడా వస్తుంది, సర్వకారణ కారణం, కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్, రైట్? Any feedback, Mataji? Any feedback? So please let me know. Because we are reading 2 books actually at the same time. Telugu చదువుతున్నాము, ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నాము. అసలు since almost
దిస్ ఈస్ ద 7th ఐ థింక్ 6th or 7th మనం చదువుతున్నాం. ఎట్లా అనిపిస్తుంది మాధవి? ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ సో దట్ లెట్ us ఇంప్రూవ్ ఆర్ కరెక్ట్ రీడింగ్స్. చెప్పండి కదా 1 minute చదువుతుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది మాధవి? షేర్ చేసుకోండి. Very interesting, Prabhu. Like Interesting. some things very even think we can answer like that. అక్కడే ఉంటాయి అన్ని ఆన్సర్లు అన్ని. మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్. అది బ్యూటీ ఆఫ్ శిలా ప్రభుపాద ఇస్ టు అనాలజీస్, అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్, కూపమండు అంటే బావిలో కప్ప లాంటి ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మేఘాలు, ఇవన్నీ చూడండి ఇట్లా చేస్తున్నాడు, ఇట్లా చెప్తున్నాడు. అంటే ఒక్కొక్క స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్ ని ఒక ఉదాహరణతో నాలెడ్జ్ ఇస్తూ దానికి సపోర్ట్ గా భగవద్గీత కానీ, భాగవతం కానీ, ఇంకా వేరే ఉపనిషత్తులో కానీ, ఇంకా వేరే పురాణాలలో కానీ ఆ శ్లోకం ఎక్కడ చెప్పబడింది కదా. చాలా సింపుల్ గా ఎవరికైనా అర్థమయ్యేలాగా. సైంటిఫిక్, దట్స్ వేర్ అవర్ శిలా ప్రభుపాద ఇస్. అందుకే ఇక్కడ మన ఇంటెలెక్చువల్స్ దే లైక్ దే లాట్ యాక్చువల్లీ బై లుకింగ్ అట్ ఇట్. సిన్సియర్ గా చదివితే కనుక వాళ్ళు ఇంకా శుద్ధ భక్తులుగా మారిపోతారు. మన ఇస్కాన్ మూమెంట్ లో చాలా మంది ఐఐటీస్, ఐఐఎంస్, ఎన్ఐటీస్, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఇంటెలిజెంట్. ప్రభుపాదనే రాస్తాడు యాక్చువల్లీ, హూ ఎవర్ కమ్స్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఎ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. సింపుల్, ఈజ్ ఎ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. He start understanding the knowledge and is in right path and is intelligent person. Eventually is going to be pure devotee and ultimately go back to God. సో ఇంటెలిజెంట్ అందరు ఎంతమంది ఈ ప్రపంచంలో దగ్గర 950 కోట్ల మంది ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో. మనుషుల సంఖ్య, ఇతర జీవరాశుల సంఖ్య లెక్కలేనన్ని, చీమలు, రకరకాల జీవజాతులు. బట్ మనుషుల సంఖ్య మాత్రం 900 కోట్లు, 9 బిలియన్ జీవరాశి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రకరకాల దేశాలలో. ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు? కృష్ణుడే చెప్తాడు యాక్చువల్గా. ఫార్చునేట్ అంతే, మనం అదృష్టంగానే ఫీల్ అవ్వి మనం అంటే ఇది చెప్తారు కదా, కృష్ణుడే చెప్తాడు కదా. ఆ శ్లోకం గుర్తుందా మీ అందరికి? మనుష్యానాం సహస్రేషు. వెరీ రేర్ యాక్చువల్గా. అంటే 1% కూడా లేరు. 900 కోట్ల జనాభాలో ఒక 1% కూడా లేరు డివోటీస్. ఎన్ని చెప్తాడు అండి కృష్ణుడు చెప్తాడు ఏమంటే చూడండి. సో చదువుతా కొన్ని ఆయననే డౌట్ క్లారిఫై చేస్తాడు మనకు. ఆయననే అన్ని చదువుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకే తెలిసిపోతుంది. జ్ఞాన విజ్ఞాన. He will light the lamp of intelligence now. కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు. ఎస్, ఆయన పుస్తకాలు చదివితే ఇంటెలిజెంట్ అవుతారు, అంతే సింపుల్. కరెక్ట్. మన బ్రెయిన్ లో ఫైన్ ట్యూన్ అంటారు కదా, బ్రెయిన్ మజిల్స్ ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తుంది ప్రభుపాద బుక్స్. సీరియస్లీ ఫైన్ ట్యూన్ అవుతాయి, ప్రాపర్ అవుతాయి. బికాస్ he is given the knowledge like that. Examples, analogies, statements, రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో, రైట్? జగద్గురు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ అయినా రిలేట్ అయ్యేటట్టు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్. అందుకే కదా చాలా క్లియర్ గా రాస్తాడు అన్ని. అందుకే చిన్న బుక్స్ ఎందుకు రాసింది తెలుసా మీ అందరికి? మాత్రం ఎందుకు రాసాడంటే ఫస్ట్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కలిగేయాలి. అందరు ఒకటేసారి ఆ లెవెల్కి రాలేరు కదా. భగవద్గీత అంటే 700 శ్లోకాలు, 700 శ్లోకాలు. భాగవతం అంటే 18,000 శ్లోకాలు, అంత చదవగలదు. ఫస్ట్ ఈ క్రియేటెడ్ an interest like this, writing small books, giving little. Then చిన్న బేబీ స్టెప్స్ నుంచి ఒక గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ వరకు భగవద్గీత, భాగవతం. అది కంప్లీట్ కృష్ణ is given, కృష్ణ sends pure devotee in the form of Srila Prabhupada, giving this perfect knowledge అంతే. మనం ఎంత చదువుకున్నా, ఎంత సాఫ్ట్వేర్లు, ఇంజనీర్లు ఏదైనా కూడా అదంతా కూడా ఏదో నీ పోషణార్థం కోసమే పనికొస్తుంది. బట్ రియల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ దిస్ వన్. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఎటర్నల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్.
It is always there, never changes. Right? Just like sun is always there, this knowledge is always there. Yeah. Yes. Thank you, Mataji. Again, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitana pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Ananta Koti Vaishnavavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Nitai Gaura Hari Premanande. Hari Very much, brother. Friday కలుద్దాం. ఈవెన్ దో ఇండిపెండెన్స్ డే అయినా యాక్చువల్గా రియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది? పవన్ శ్రీల ప్రభుపాద బుక్స్ అవుతుంది రియల్ ఇండిపెండెన్స్. Yes. 15th, right? 15th రియల్ Monday. ఇండిపెండెన్స్ డే 15th. మండే ఓకే. ఏ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. డేస్ వెన్స్డేస్ ఫ్రైడేస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇంకొక 2-3 సార్లు 2-3 కాల్స్లలో అయిపోతుంది ఈ బుక్ మొత్తం దగ్గరకు వచ్చింది. I will try to travel. I'm not sure I'll be in Tirupati that means. అచ్చా షూర్ మాత్రం ఎక్కడ ఉన్నా మా అందరి కోసం ప్రే చేయండి. మాత్రం మీరు మంచి సిన్సియరిటీ కూడా అన్ని ప్లేస్లు వెళ్ళండి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా అందరి కోసం ప్రే చేయండి. Thank you. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. See you all on Friday. Yes.